ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾಸಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮರೆಮಾಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾಸಾ. ಇವತ್ತು ನಾಸಾ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಸತ್ಯನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾಸಾ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನೋ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾಸಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾಸಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸಾ ಅಂತ ಕೆಲಸ 3I ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾಸಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನೇಟಿವ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾಸಾ ಯಾಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಸಾ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾಸಾ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾಸಾ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. The internet has found a new apocalypse, a blurry blob on a NASA feed. A comet by the name of 3I Atlas. Within hours, TikTok prophets were claiming Earth has 18 months left. Telegram groups confidently announced NASA was lying again. A rock from another star system had entered our solar neighborhood, only the third confirmed interstellar object ever seen. Scientists were excited. X was terrified. Reddit was taking bets. And TikTok was full of conspiracy theories. Why? Because you see, the moment someone says, mysterious object hurtling toward the sun, our brains perk up. Is it danger? Is it food? Is it aliens? Evolution wired us to obsess over the unknown. And comets, bless them, always deliver cinematic vibes. Dusty trails, glowing halos, long-distance danger. Decades ago, you heard about comets in newspapers. Today, anyone can declare that NASA is hiding something, and soon it turns into a conspiracy theory. And this time, there were a lot of them. Will this comet hit Earth? Is it full of aliens? Harvard astrophysicist Avi Loeb suggested there's a chance, very small but narratively delicious, that the object might not be entirely natural. Of course, Elon Musk chimed in. It's quite a name. Sounds almost mystical, like Third Eye. Nickel-heavy comets and asteroids aren't uncommon. That doesn't make them spaceships. If I ever came across solid evidence of aliens, Joe, I promise I'll announce it on your show, Musk said with a grin. And just to be absolutely clear, I'm never committing suicide ever. Strip away the hysteria, and this comet is genuinely fascinating. 3I Atlas is not from our solar system. It's the ultimate cosmic tourist. Scientists say 3I Atlas may be a relic from the early Milky Way, possibly 7 billion years old. That means predating our Sun and Earth by billions of years. If confirmed, it would be the oldest comet ever observed. The comet swings through once, never to return. It brightened faster than expected near the sun, surprising astronomers, and it's wrapped in a ghostly halo of gas and dust. It gives empirical data from outside our system, letting scientists compare how different star systems might build comet-like objects. Its unexpected brightening and composition prompt fresh hypotheses, especially about how interstellar travel and prolonged exposure affect cometary bodies. So what is NASA saying? Will this comet actually hit the Earth, or does it carry aliens? Of course, the space agency has dismissed all such rumors. NASA says Comet 3I Atlas poses no threat to Earth and will remain far away.
Its closest approach to our planet is about 1.8 astronomical units. That is roughly 270 million kilometers. In other words, it isn't dangerous. In internet terms, this is not the apocalypse you're looking for. Try again next comet season. Humanity has always looked up at the sky and seen two things: possibility and paranoia. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಒಂದು 18 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾಸಾ ಅಂತ. ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ಕೆಲವಷ್ಟು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನು 18 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ 3A ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಧೂಮಕೇತು ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಭೂಮಿ ಪಕ್ಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಸಾದವರು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. 3A ಅಟ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್, ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಧೂಮಕೇತುಗಳು ಬಂದು ಹೋದ್ವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಧೂಮಕೇತು ಇರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ. ಬಟ್ ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾಸಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೂಡ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಬಾರ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎಲನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಒಂಥರ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಳಿಂದ. ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಪೇಸ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು. ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ವಾಂಗ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರು 2025-26 ಆಸ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಗಳು ಭೂಮಿನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಮಯ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳು, ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋಣ, ಬೇರೆ ತಿಳಿಸೋಣ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ಬೈ.